ओम शांति 7 मे 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे ज्ञान एवं जोग द्वारा निश्चय होता है, साक्षात्कार द्वारा नुहे। साक्षात्कार हेबा ड्रामारे निर्धार्य अच्छी, बाकी यह द्वारा कहार कल्याण हुए नहीं। ज्ञान एवं जोग द्वारा निश्चय होता है, साक्षात्कार द्वारा नुहे। साक्षात्कार हेबा ड्रामारे निर्धार्य अच्छी, बाकी यह द्वारा कहार कल्याण हुए नहीं। प्रश्न, बाबा क्यों शक्ति देखाती नहीं किंतु बाबा पाखरे सही जादू विद्या निश्चित रही। बाबा क्यों शक्ति देखाती नहीं किंतु बाबा पाखरे सही जादू विद्या निश्चित रही। उत्तर, मनुष्य माने भावुछंती भगवान तो शक्तिशाली अटंती, से मृत व्यक्ति को मध्य बंचाई पारिबे, किंतु बाबा कहउछंती मु एभली शक्ति देखाउ नाही। बाकी जदि केही नबधा भक्ति करे तेबे ताकु साक्षात्कार कराई देइथाए। एहा मध्य ड्रामारे निर्धार्य अछि। साक्षात्कार कराइबार जादू विद्या बाबांक पाखरे अछि। सेथिपाई केवल संतान मानकु घरे बसी मध्य ब्रह्मा किंबा श्रीकृष्णकर साक्षात्कार होई जाइथाए। गीत, कौनु आया मेरे मन के द्वारे आज सबरे सबरे। ओम शांति। एहा पिला मानकर अनुभवर गीत अटे। सत्संग तो बहुत अच्छी, विशेषकर भारत रे तो ढेर सत्संग रही। अनेक मत मतांतर अच्छी, वास्तव रे ताहा कौनसी सत्संग नुहे। सत्संग मात्र गोटिए, बाकी तुमे सेठारे कौनसी विद्वान आचार्य पंडितंकर मुह देखिब, तेबे बुद्धि तांका आड़कु जीव। एठारे पुणी स्वतंत्र नुआ कथा रही। यही सत्संग थरे मात्र यही संगम जुगरे होइथाए। एहा तो बिल्कुल नुआ कथा अटे। सही बेहद बाबांकर तो कौनसी शरीर नहीं। कहउछंती मु तुमर निराकार पिता शिव बाबा अटे। तुमे अन्य सत्संग को गले शरीर को ही देखिब। सेमाने शास्त्र को मने रखी पुणी सुनाई थांती। अनेक प्रकारर शास्त्र रही, ताहा तो तुमे जन्म जन्मांतर शुणी आसीछ। वर्तमान यह हेउछि नुआ कथा। बुद्धि द्वारा आत्मा जानुछि। बाबा कहउछंती हे मोर सिकिलधे संतान माने, हे मोर शालग्राम संतान माने, तुमे पिला माने जानिछ 5000 वर्ष पूर्वर मध्य यही शरीर द्वारा बाबा पढ़ाई थिले। तुमर बुद्धि एकदम दूर को चली जाउछि। एबे पुनः बाबा आसीछंती। बाबा अक्षर केते मिठा अटे। से हेउछंती माता पिता। केही भी सुनिले कहिबे किए जाने एमानकर माता पिता किए। वास्तव रे से साक्षात्कार कराउछंती, तेणु सेथिरे मध्य से माने द्वंद्वरे पड़ुछंती। केबे ब्रह्मा को केबे कृष्ण को देखि थांती, तेबे विचार करी चली थांती कि यह कौन। अनेकों को घरे बसी मध्य ब्रह्माकर साक्षात्कार होइथाए। तेबे ब्रह्माकर तो केबे केही पूजा करी नथांती, कृष्ण आदिकर तो पूजा करी थांती। ब्रह्मा को तो केही जानी मध्य नथिबे। प्रजापिता ब्रह्मा तो एबे आसीछंती, ये हेउछंती प्रजापिता। बाबा बसी बुझाउछंती जे सारा दुनिया पतित अटे, तेबे निश्चित ये मध्य बहुत जन्मर अंतरे पतित अटंती। केही मध्य पवित्र नाहंती। सेथिपाई कुंभ मेला को हरिद्वार गंगासागर मेला को जाइथांती। भाबिथांती स्नान करिबा द्वारा पवित्र होई जिबे, किंतु यही नदी माने कौन पतित पावनी होई परिबे। नदी माने तो सागररू बाहरी थांती। वास्तव रे तुमे माने हेउछ ज्ञान गंगा। तुमर ही महत्व रही। तुमे ज्ञान गंगा माने विभिन्न स्थान रे ज्ञान जल प्रवाहित करुछ। सेमाने पुणी देखाउछंती
ତୀର ମାରିଲେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା। ତୀର ମାରିବାର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମୋର ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ମନଗଢ଼ା କଥା। ମୁଁ ଆସୁଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାରର ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗରୀ ରହିଛି। ଯଦି ନବଧା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥାଏ। ଯେପରି କାଳୀଙ୍କ ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ତେଲ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କାଳୀ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଳୀଙ୍କର ନବଧା ଭକ୍ତି ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କାଳୀ ଜଗତମ୍ବା ଅଟନ୍ତି। କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ତ ଏପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନବଧା ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାବା ଭାବନାର ଭଡ଼ା ବା ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାଳୀ ଏବେ ଜଗଦମ୍ବା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତକାର କିପରି କରାଇବେ? ସେ ତ ଏବେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ଶେଷ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଚାବି ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କାଳର ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କେହି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ କାଳୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ହନୁମାନ, ଗଣେଶ ଆଦି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶିଖମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ, କେହି ଯଦି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ମୁଁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି। ସେ ନାନକ କିପରି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବାର ଚାବି ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବିନାଶ ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କାହାର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେଉନାହିଁ। ଏପରି ତ ଅନେକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେବେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ତେବେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ମୁଁ କରାଉଛି। ମୀରା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ନା, ନବଧା ଭକ୍ତିରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କେହି ମୋତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି କଥାରେ ସଂଶୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିମିତ୍ତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଏ କଥା ତ ଜାଣିଛ, କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାଏ। କେତେକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି ରହିଥାଏ। ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା। କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ଭକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ କହିବା ଅନୁଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆସିଯିବେ, ଭକ୍ତି କରିବା ସ୍ୱତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସୀ ହୋଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏପରି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରକାରକୁ କହିଲି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାସୀପଣରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ। ବାବା ଭକ୍ତ ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଭକ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମାଲିକ ଅଟୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି।
କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ରାଜଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ବାବା କେବେ ଦେଖିଛ? ଏହି ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ୟାଦ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଏହି ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷରୁ ସାକାରୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆସିଛ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାପ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଅଥବା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ବିଲକୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ରାମ ରାମ କୁହ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସେପଟକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସାକାର ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ ଶିଖାଉଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଲାତ ମାରି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ତୁମର ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଲାତ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ରହିଛି। ଶ୍ମଶାନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁର୍ଦାରର ମୁହଁ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସହର ଆଡ଼କୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରାଯାଇଛି। ମମା ବାବା ଏବଂ ତୁମେ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ତ ମମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗଦିରେ ବସିପାରିବ। ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବୁ। ଏପରି କେହି ବାପ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ତୁମକୁ ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଇବେ? ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବର ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଆମ ଉପରେ କୌଣସି କୃପା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ରାମ ରାମ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆବାଜ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ତ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବାହାରୁଛି। ଅପାଠୁଆଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲି ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧୁ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛି ତାକୁ ପାଳନ କର। ପରମଧାମରେ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବିନା ଶରୀରରେ ରହିଥାଅ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ନେଲେ ଜୀବାତ୍ମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କର୍ମ ଶିଖାଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶକ୍ତିର କ'ଣ କଥା ଅଛି? ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯାଦୁଗରୀ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା ଏପରି ଯାଦୁଗରୀ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ସୌଦାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଣା ନେଇ ନୂଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୁରୁଣା ଲୁହାର ବାସନ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ ତମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପଇସା ତିଆରି ହେଉନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଥିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଦୁନିଆ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ନମ୍ବର 1 କର୍ମ ଶିଖାଉଛି। ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇଯାଅ।
ପୁଣି ରହିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମର ନୂଆ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲେ ଏକତ୍ର ରୁହ, ନଚେତ କିପରି ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏପରି କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହର କଥା ଏଇଠିକାର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମର୍ଥ ବାବା ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବିକାରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତୁମେ ଶକ୍ତିସେନା ଅଟ। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତ ଜିତି ହେଉଛ। ସମସ୍ତେ ତ ଜଗତ ଜିତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ତୁମେ ଭାରତକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କରାଇ ପୁଣି ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ଲଢ଼େଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା? ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ହିଁ ମାଖନ ବା ଲହୁଣୀ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ କହିବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାନେ ମାତୃଶକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଭାରତକୁ ଏ ଲହୁଣୀ ଦିଆଉଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ମାତାମାନଙ୍କର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁମେ ଗୁରୁ କରି ଆସିଛ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆସିଛ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ନିଜେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଠିକ୍ କ'ଣ? ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ରାଇଟିୟସ୍ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ମାୟା ଅନରାଇଟିୟସ୍ ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଭାରତବାସୀ ଅଧର୍ମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ, ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ, ନିୟମକାରୀ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା ହୋଇଥିବାରୁ ବେହଦର କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଗଢ଼ିବା ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁପ୍ତ। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ସୈନିକ ଅଟ। ବାପାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମତ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତ, ଗୁରୁଙ୍କ ମତ, ସୁନାରୀର ମତ, ଧୋବାର ମତ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଆସିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯାହା କିଛି ପଢ଼ିଛ ବା ଶୁଣିଛ, ତାକୁ ଭୁଲି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ମନେକରି
ନିଜର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ମନେକରି ନିଜର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ: ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତେବେ ତୁମେ ହାଇଜମ୍ପ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ, କାହିଁକିନା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ତୁମର ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ସାଧନ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ସମାନ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବିକରାଳ ରୂପରେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଦାସୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର, ମୁଁ ମହାବୀର ଅଟେ। ଯେପରି ପାଣି ଉପରେ ଗାର ଟାଣିଲେ ତାହା ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥାଏ, ସେହିପରି ମୋ ଭଳି ମାଷ୍ଟର ସାଗର ଉପରେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର କଡ଼ା ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ। ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର କଡ଼ା ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ବରଦାତା ଏବଂ ବରଦାନୀ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିକଟତର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରହୁଥିବ, ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ଛତ୍ରଛାୟା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ। ଯେଉଁଠି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା ସାଥିରେ ରହିଥିବେ, ସେଠାରେ ଅପବିତ୍ରତା ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ସୁହାଗ ଚାଲିଯାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।